नमस्कार दर्शक बंधु। प्रभात विश्वाल हेवीवेट नेता दी थर विधायक सी एवं तांको पुओ दी थर विधायक चारि थर विधायक से प्रभात विश्वाल आज बीजेपी रे जॉइन करचंती। बीजेपी रे बहुत आडंबर सहित तांको जोग होईची एवं से जोग देबा बेले तांकर समर्थक माने कॉर्पोरेटर माने तांकर जेतेक लोक तांकर समर्थक समस्ते तांको सहित जाइथिले। कटक रो हेवीवेट नेता एवं दुई थर विजेता बीजेडी तरफ एवं थरे से सदर कटक रु 2004 मसीह स्वाधीन भाव में तांकर राजनीतिक कैरियर आरंभ करथिले एवं से स्वाधीन भाव में जीतिथिले सदर कटक रु प्रभात रंजन विश्वाल। तापर से बीजेडी रे मिसिथिले एवं तापर 2009 रे टिकट पाइथिले एवं 9 रे मध्य बीजेडी रे जीतिथिले एवं 14 रे भी 2014 रे भी से जीतिथिले। तापर तांको पुओ दी थर टिकट पाइथे एवं दी थर टिकट पाई 14 पर 19 रे तांको पुओ टिकट पाइथिला एवं 2004 रे टिकट 2024 रे मध्य टिकट पाइथिला एवं सौभिक रंजन विश्वाल वर्तमान एमएलए अछंती। तेणु सीए विधिवत भाव में जोग देउ नाहंती कारण से यदि जोग देबे तांकर एमएलए सीटा असुविधार पड़ीजिवो। सेतिपई से कटक 14 विधायक सौभिक रंजन विश्वाल चुप होई बापांक संगे जाइथिले एवं बीजेडी कर्मी सहित थिले एवं बीजेडी ऑफिस रे थिले। बीजेडी जितेबाला प्रभात रंजन विश्वाल मिसिगला पूर्वर आपण जानिथिबे देवाशीष सामंतराय मध्य बीजेडी रे मिसिसंती। से मध्य 3 थर विधायक एवं 2 थर राज्यसभा जाइचंती। एथर राज्यसभा से निजे तांकर बीजेडी रो निजे रिजाइन दे देइचंती एवं बीजेपी रे विधिवत भाव में जोग देइचंती। जहा फल रे सीए कटक 14 रु ये ठिया होते किए प्रभात रंजन विश्वाल एवं बारवाटी कटक रु से 2 थर विधायक होइचंती आपणकर देवाशीष सामंतराय। वर्तमान बारवाटी विधायक अछंती सोफिया फिरदोस जे कि कांग्रेस टिकट रु विजय होइचंती। तांको बापा मोहम्मद मकीम मध्य ता पूर्व वर्ष विधायक थिले। मोहम्मद मकीम को कांग्रेस टिकट न दबारु से सोफिया फिरदोस को टिकट मिलता एवं 2024 इलेक्शन टी सोफिया फिरदोस जीतिचंती। वर्तमान प्रोब्लेम होची जे बीजेडी शून्य हो गलानी नेता शून्य हो गलानी कारण सबु बीजेडी नेता माने जाई बीजेपी रे मिसुचंती। 2024 इलेक्शन रे भर्तहरी महताब जे कि बीजेडी रो एमपी प्रार्थी थिले से मध्य बीजेडी दल रु बहिष्कृत होइतिले। से जाई कि बीजेपी रे मिसिथिले एवं भर्तहरी महताब एथर जीतिचंती एवं कटक रो से एमपी अछंती। तेणु कटक रे 3 बड़ हेवीवेट नेता चाली गले। पूर्वर कटक रु आपण माने जानिथिबे अनुभव महांती से मध्य बीजेडी रु बीजेपी को लंफ प्रदान करथिले। एई भली भाव में केवल आपण जदि कहि परिबे केवल कटक रे गोटिए एमएलए अछंती सी होचंती आपणकर राजा स्वाई जे कि से केवल तांक गड़ बंचई एवं से तांकर भी भल रिलेशन नाई पांड्यान को सहित कारण सीए जो पांड्यान एवं सुजाता पांड्यान को से विरोध करुथिले। तेणु तांकर प्रोब्लेम होची पांड्यान को सहित से किपर वर्तमान सुजाता पांड्यान जेहेतु विधिवत भाव में दल रे बीजेडी दल रे जॉइन करि जाइचंती। तेणु आठगड़ विधायक कटक आठगड़ विधायक राजा स्वाई नरेंद्र प्रताप स्वाई राजा स्वाई भाव परिचित सीए होचंती पुरुखा नेता
ଏବଂ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦଳରେ ପଶିଲେଣି ଏବଂ ସିଏ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କଟକ ଏଇଖିଣା ବିଜେଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଖିଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାରଣ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ସଦର କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କାଳି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଯେଉଁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଦର କଟକରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଖିଣା ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ସଦର କଟକରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ସଦର କଟକରେ ଏଇଖିଣା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କି, ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତିକି ନେତା ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 2029 ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବେ, କେମିତି କାହାକୁ କେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ, କାରଣ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୋଭି ବିଶ୍ୱାଳ ବି ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବିଜେପିର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନୟନ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି 2009ରୁ ବିଜେପିର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନୟନ ମହାନ୍ତି କି ବିଜେପି ଅଣଦେଖା କରିବ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁଭଳି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ସେପଟେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତେବେ ସଦର କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ହାରିଥିବା ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ମାନେ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ପୋକରା ବାଇଗଣ, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମାନେ ସବୁ ନେତା ହେଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କର କିଛି ଦବଦବା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା କ'ଣ ସତ? ନା, କାରଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, କାରଣ ସେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ନ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ସଦର କଟକରୁ 2004 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦବଦବାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶୋଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କଟକରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଜୋରରେ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ଦୁଇ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ସେ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ନ ମିଳିବାରୁ ସିଏ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଏଥର ଆରାମସେ ଜିତିଗଲେ, କାରଣ ଫାଇଟ୍ ଭଲ ହେଲାନି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟରୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା କଥାରେ ପଡ଼ି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଯେଉଁ ଦଳଟି କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କେଉଁଠି କିଏ କେଉଁ ଆସନଟି କାହାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେପି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ଏତେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆସନ ଦେବ କାହାକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବନି ତ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି, କାରଣ ବିଜେପି 2 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ଭିତରେ ବିଜେପିର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ନେଉଥିବେ। ସବୁ ମତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସପକ୍ଷରେ ହେଲେ ହେବନି, ତାହା ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। 2029ରେ କ'ଣ ସତରେ ବିଜେଡ଼ି ଫେରିବ?
ସତରେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ। କିନ୍ତୁ କଟକର ଯେଉଁ 5ଟି ଆସନ ଅଛି ସବୁଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରକୃତରେ ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଳି କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ହାରିଥିବା ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ଆପଣ ତ ଯେମିତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଏମିତି ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତଃକହଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଅଛି, ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତଃକଳହ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହୁନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡିଆନ କିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟିକଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଟିକଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, ନୂଆ ନେତା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ନେତା କଲେ ସେମାନେ ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତ ଯିବା ଆସିବା, ନେତା ତ ସୃଷ୍ଟି, ନେତା କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏଇସବୁ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନେତା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସେମାନେ ସଫା ହେଇକି ପୁରା କ୍ଲିଅର କଟ୍ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଟଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରଚୁର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଠାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କାହିଁକି ଦଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକଟ କାହିଁକି ଦିଆହେଉନି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଲବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଦଳରେ କିପରି ବାହୁଡ଼ା କରାଯିବ ଏବଂ ଦଳକୁ ଅଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖି ସେ ବିଜେପିକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମିଶିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ହୀରା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ସେଇଭଳି ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ହୀରା ବୋଲି ଭାବି ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଖା ନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଞ୍ଝାପୁରର ବିଧାୟିକା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର, ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୋକା ବାଇଗଣ। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଦୁଆ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳରୁ ଗଲେ କିଛି ଦଳର ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦଳରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତାହା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2029 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।